اپنے والدین کو اپنے سے دور کیسے کر سکتے ہیں؟ والدین کو تو یاد کرتے رہتے ہو۔ بھائی مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ جو اپنی بہنوں کا پاؤں زمین پہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ گرم نہ ہو، بھائی یار رابطہ نہیں کیا، فون پہ بات کر لیتی ہوں۔ صرف فون پہ بات کرنا کافی ہے؟ کبھی یہ نہیں بولا کہ آپ ادھر ہی آ جائیں؟ پکا نہیں، یہ نہیں ابھی تک انہوں نے بولا۔ یادیں آتی ہیں بالکل بچپنا بہت یاد آتا ہے، بھائیوں کے ساتھ جو گزارا ہوا۔ اپنوں کے ساتھ عید اچھی تھی، بچپن کی عید اچھی تھی یا یہ والی عید اچھی ہے؟ بھائی بہن یاد آتے ہیں؟ نہیں، یاد نہیں آتا، بالکل ہی نہیں آتا، بھول گئے؟ بھول گیا بالکل۔ لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں، کہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم یہاں سے۔ ہم نے دل میں کھلا لیے گلشن، جب بہاروں نے بے رخی کی ہے، زہر سے دو لیے ہیں ہونٹ اپنے، لطف ساقی نے جب کمی کی ہے۔ السلام علیکم جی، میں محمد وقاص ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اپنوں کے ہاتھوں ستائے لوگ اور اپنوں کی راہ تکتے لوگ آج ان کے پاس جا رہے ہیں، عید کیسے گزارتے ہیں ان سے باتیں کریں گے۔ زندگی تو اچھی گزرتی ہے لیکن عید کیسے مناتے ہیں ان سے جانتے ہیں۔ پوری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اس جگہ پہنچے جن کے بارے میں حکم ہے کہ اگر وہ غلط بھی ہیں تو ان کو غلط نہ کہیں۔ آج ان کی عید دکھانے کے لیے آئے ہیں اولڈ ہوم والدین، آپ کے والدین، وہ جو ناراض ہو کے یہاں آئے ہوئے ہیں یا جن کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا نام ہے، کتنا عرصہ ہو گیا وہ یہاں مقیم ہے اور وہ اپنے بچپن میں عیدیں کیسے گزارتے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ؟ میرا نام محمد امین ہے جی۔ میں یہاں پہ 5 اپریل کو آیا تھا، ٹھیک ہے، یہاں میری پہلی عید ہے۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں۔ 7 سال ہو گئے؟ 7 سال ہو گئے۔ میں کچھ دیر دربار پہ رہا، پرائیویٹ ہاسٹل میں رہا، میری طبیعت ٹھیک تھی، چلتا پھرتا تھا۔ جب میرا ہاسٹل تھا وہ 4تھے فلور پہ تھا، تو عمر کے تقاضے کے ساتھ مجھے چڑھنا اترنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا۔ کیسے عیدیں بس ٹھیک گزر جاتا ہے، جو وقت آتا ہے، جو صبح ہوتی ہے کچھ شام ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے رات ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے صبح ہو جاتی ہے، وقت تو سب چلتا رہتا ہے۔ عید ہے، کال نہیں آئی کسی کی دوبارہ منانے کے لیے؟ کبھی کبھی آتی ہے کال، بس منانے کے لیے نہیں آئی کہ آ جائیں ڈیڈی آپ نے جو بھی ہے ہم سے غلطی ہو گئی؟ پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے، مگر کیا کریں، حالات اور وقت کا بچے انہوں نے بھی نہیں چاہا کہ وہ آپ کو آ کے منا لیں اور آپ کے ساتھ عید کریں؟ کبھی نہیں ہے۔ کبھی بڑا بیٹا بہاولپور رہتا ہے اپنی خالہ کے پاس، وہ ادھر آیا، میں نے کہا بیٹا مجھے مل جاؤ، مجھے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہم موبائل پہ راہیں تکتے ہیں ان کی کہ آپ سے رابطہ کریں؟ نہیں کرتے، میں بھی کال کرتا ہوں، وہ نہیں اٹینڈ کرتا۔ چھوٹا بیٹا تو بالکل نہیں کرتا۔ کون سی ڈگری؟ وہ ایک تو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں انگلش سائنس کا ہے، اس کا یہ 5واں سیمسٹر ہے۔ چھوٹا بیٹا زرعی یونیورسٹی ہے جو ایگریکلچر کا، اس کا 1 سیمسٹر پورا ہو گیا، دوسرا کر رہا ہے۔ آپ جب چھوٹے تھے آپ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ آپ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ میں چھوٹا تھا، میری تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے۔ عیدی اکٹھی کرتے تھے آپ؟ عیدی اکٹھی کرتے تھے، سب کو عید دیتے تھے، ہزاروں روپے عید دیتے۔ پھر اب جب اپنا کام کرنے لگ گئے پھر بھی عید دیتے سب کو۔ چھوٹے بھائیوں کو میں نے خود انگل پڑھ کے اپنا چلنا سکھایا، کام سکھایا، اسٹیبلش کیا۔ شادیاں جو والد صاحب فوت ہو گئے اس کے بعد میں نے اپنی شادی کی۔ اب کی لائف میں اور وہ لائف میں کیا فرق ہے؟ وہ لائف تو بہتر تھی، اب تو یادیں ہیں۔ یادیں؟ ہاں، والدین یاد آتے ہیں، روتے ہیں، سبھی یاد، دکھ دیتے ہیں، روتے ہیں۔ جب یاد آتی ہے ظاہر ہے رات میں والدین کو تو یاد کرتے رہتے ہو۔ پھر بھائی مجھے نیند نہیں آتی۔ والد کیا کرتے تھے؟ وہ جاب کرتے تھے ایک مل میں۔ ان کی ایسی بات جو آپ کو اب تک یاد آتی ہے؟ بھائی یہی کہتے تھے اکثر کہ تم بڑے ہو، یہ بیٹا آپ نے ایمین کرنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، سب کا۔ لیکن وہ آپ کو چھوڑ گئے؟ جتنا ہو سکے میں نے اب خیال رکھا، وہ آپ کو چھوڑ گئے؟ جہاں تک ہو سکا میں نے کیا۔
गाने में किसी को मैसेज दे दें ताकि पता हो। शेर, एक दो शेर याद आए हैं। हमने दिल में खिला लिए गुलशन, जब बहारों ने बेरुखी की है। जहर से दो लिए हैं होंठ अपने, लुत्फ़े साकी ने जब कमी की है। वाह वाह, इनकी दास्तान सुनिए, इनसे मैसेज लेते हैं कि क्या मैसेज ये देते हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियां कहते हैं, लेकिन ये उन खुशियों से शायद महरूम है। मैसेज जो आज बताइए। बच्चे हैं कल के उन्होंने भी माँ बाप बनना है, तो मेरे जो बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनकी जायज बात माने और जो काम खुशी खुशी वो कहें वो खुश होकर करें, ताकि उनकी फरमाबरदारी और ताबेदारी ज़ाहिर हो। जो सीधी सी मिसाल है, बाअदब बामराद, बेअदब बेमराद। इनका कहना है कि जी बात बामुराद और बेअदब बेमुराद। और भी दोस्त भाई और बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं अपनी इस ईद के हवाले से। ओल्ड होम में ईद के हवाले से बात कर रहे हैं वो लोग जो अपनी बहनों का पाँव जमीन पे नहीं लगने देते थे कि गर्म ना हो। फिर ऐसा वक्त आया कि बहनों को घर छोड़ के अपनी ईद, अपने दिन कोई भी वो बाहर गुजारने पड़े। बात करते हैं बाजी एक मौजूद है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं ईद के हवाले से और उनकी क्या हिस्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी कितने बहन भाई हैं आप? माशाल्लाह मेरे 5 भाई और हम 4 बहन हैं। ये बताइएगा कि पहली ईद जब आप वालिदैन भाइयों के साथ बहनों के साथ गुजारती थी और तो बाहर ईद बहुत गुजारती, अच्छा होता था, भाइयों से ईदी मिलती थी। और मेरे नानके यानी नानी हाल भी साथ ही थे, उनका घर भी साथ ही था, तो खालाएं थी, उनसे भी ईदी मिल जाती थी और इस तरह मुझे काफी ईदी मिल जाती थी। अच्छा मैं बटोर लेती थी हर एक से। क्या करते थे फिर ऐसे बाहर अपनी सहेलियों के साथ, जो हमारे गांव में हमारे मोहल्ले में लड़कियां होती थी और कुछ के हालात नहीं ठीक होते थे, तो मैं उनको साथ लेकर चलती थी। उनको साथ लेकर चलती थी। आज इधर हैं, यहाँ की ईद में आज क्या भी मेरे फर्क है? अंदर बहुत एहसास है। अब भी मैं यहाँ पर भी हूँ तो मैं जब देखती हूँ कि मतलब सब के, तो मैं कुछ ना कुछ उनके लिए भी करती हूँ। भाइयों की याद आती है बिल्कुल भाई यार आते। कभी रास्ता नहीं किया? फोन पे बात कर लेती हूँ। सिर्फ फोन और पे बात करना काफी है? तकरीबन 1 साल में 2 दफा चक्कर लगाए हूँ वहाँ पे उनके साथ। कभी ये नहीं बोला कि आप इधर ही आ जाएं पक्का? नहीं, ये नहीं अभी तक उन्होंने बोला। क्या मैसेज देंगे? बच्चे हैं भाइयों के, वो तो उनके साथ मेरा बहुत प्यार है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी करते हैं, तो वो मुझे बहुत याद करते हैं। जब मैं जाती हूँ तो मेरे छोटा भतीजा कुरान पाक की कह रहे थे, कप्पू आप ना जाना, मेरा दिल नहीं लगता। क्या खाना पसंद करती थी आप? खाने में जो भी खाने में घर में पकता था पकाते थे, वो खा लेते थे। भाई का बता रहे थे कि दरबार पे गए थे तो पाँव भी जमीन पे नहीं लगने दिया क्योंकि जमीन गर्म थी, जमीन लेकिन गर्म थी। आज क्या फर्क है? आज वो दुनिया में नहीं है। किधर गए थे? कौन सा दरबार था? क्या हुआ था? पाकपतन शरीफ गए थे, तो अम्मी से उसने बोला कि मेरे दोस्त है, उसकी गाड़ी जानी है, तो मैंने बोला भाई मैं कभी नहीं कहीं गई, मुझे भी साथ लेके चले, मैंने भी जाना है, मैंने भी दरबार पे जाना है, मुझे भी औलिया कराम से बहुत अकीदत है। पहले तो वो इनकार कर रहा था, फिर मान गया, तो फिर वो हम चले गए, अम्मी भी साथ थी, तो बहुत धूप थी, तो मैंने कहा भाई मेरे पाँव जल रहे हैं, जूते गाड़ी में रखे हुए थे, तो भाई के अपने भी पाँव जल रहे थे, तो वो उसने कहा मेरे पाँव पे पाँव रखो, तो मैंने उसके पाँव पे पाँव रखे। जब छोटी थी तो मुझे ऐसे किंगलियां डाल के ऊपर बैठा के झूले भी देते थे और लेके भी जाते। बस यादें आती हैं? बिल्कुल बचपना बहुत याद आता है, भाइयों के साथ जो गुजारा हुआ। दोबारा वक्त मिले तो क्या कहेंगी भाइयों से? मैं भाइयों से कभी मैंने गिला शिकवा नहीं कभी भी कोई किया। बस मैं अपने जब मैंने सूरत संभाली तो मैं अपने भाइयों का ख्याल करती थी, उनके कपड़े धोती, उनको इस्त्री करके देती, खाने वगैरह का अरेंजमेंट जो घर में होते हैं हर एक के आगे पीछे जरूर मैं करती थी। और घर क्यों छोड़ा? क्यों नहीं फिर उन्होंने आपको रखा? मेरी नजर का मसला बन गया
اور کچھ پراپرٹی تھی والد صاحب کے شہر میں، تو وہ سیل کی، اور بھائیوں نے ہمیں ہمارے حصے دیے. بھائیوں نے تھوڑا سا اس میں اعتراض وغیرہ یعنی مخالفت کی انہوں نے، تو ان کے اندر ایک خلش اس بات پیدا ہو گئی کہ بھائیوں نے شادیاں بھی بہنوں کی ہیں، اور اب ان کو مطلب کر رہے ہیں، اور جائیداد میں بھی ہمارے نام کروا دی. باپ کی فوت کے بعد زمین تھی کچھ، وہ بھی ہمارے نام کر دی. تو زمین کا تو بھائیوں کے پاس ہی ہے. مطلب کیا میسج دیں گی کہ بھائی بہت اچھے ہیں، بھائیوں سے پر مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے تو پھر مجھے وہاں سے آنا پڑا. حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ ان کو وہاں سے گھر چھوڑ کے یہاں آنا پڑا، اور اپنا گھر چھوڑ کے یہاں عید کرنا، ظاہر ہے عید تو اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان سے ان کا کوئی پسندیدہ سانگ وہ سنتے ہیں عید کے حوالے سے. یہاں عید تو منا رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک ان کے جذبات ہے نا، وہ جاننا چاہ رہے ہیں. یہ ایک چیز، ایک نور جہاں ایک گانا گایا کرتی جو میں بچپن میں سنتی تھی، اس کا تھوڑا سا ایک بول ہے، تو وہ میں بھی ادا کیا کرتی تھی. لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم یہاں سے، لے آئی پھر کہاں پر. ہاں، بہت شکریہ جی. لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں یہاں پر، یہی وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں. چلیں آگے چلتے ہیں اور بھی بات کرتے ہیں. اور بھی بھائی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی عید یہاں پہ کیسے گزرتی ہے. اپنوں کے ساتھ عید اچھی تھی، بچپن کی عید اچھی تھی، یا یہ والی عید اچھی ہے؟ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، عید منا رہے ہیں، خوب منا رہے ہیں، کیسی گزر رہی ہے عید؟ اچھی گزر رہی ہے. بھائی بہن یاد آتے ہیں؟ نہیں، یاد نہیں آتے، بالکل ہی نہیں آتے، بھول گئے؟ بھول گیا بالکل ہی. انسان جو بوتا ہے نا وہی کاٹتا ہے. میں نے اگر اچھا بویا نا تو میں اچھا ہی کاٹ رہا ہوں، میرے ضمیر پہ بوجھ نہیں ہے. جیسا انہوں نے بویا نا وہ ویسا کاٹ ہی رہے ہیں. یاد کر رہے ہوں گے آپ کو؟ یاد کرتے ہوں گے، خوب کرتے ہوں گے. ان کو رنج بھی ہوتا ہوگا، ملال بھی ہوتا ہوگا، ضمیر ان کا ملامت بھی کرتا ہوگا. لیکن اب لیٹ ہو گئے. لیکن ہاں آپ لیٹ ہو گئے، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے بھائی. بس سب کبھی کو موبائل دیکھا کہ یار کال ہی آئی ہو ان کی؟ نہیں آتی ہے نا. آپ بھی نہیں کرتے؟ نہیں، میں نے بھی نہیں کی. رلے ملے تاثرات ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب بھول گئے، جتنی عیدیں باہر گزاری ہے اسی وجہ سے یہ بھول گئے. آگے چلتے ہیں اور بھی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. عید منا رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن اپنوں کی یاد تو آتی ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسی عید یہاں کی گزر رہی ہے، کیونکہ اپنے بچپن میں خوب انجوائے بھی کیا ہوگا، یاد کرتے ہوں گے. ان کی یادیں سنتے ہیں اسی والے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے. عید گزار رہے ہیں؟ عید مبارک میری طرف سے بھی. آمین آمین ثم آمین. اچھا بتائیں اب کی عید میں اور پہلی عید میں کیا فرق تھا؟ فرق تو بہت تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. پہلی عید میں جب بچپن میں آپ عیدیں لیتے تھے، ہاں جی، اور اس کے بعد جب آپ نے عیدیں دینی شروع کی، ہاں جی، کیا فرق ہے ان میں؟ بہت زیادہ عیدیں دی بھی ہیں، لی تو کسی سے بھی نہیں دی، کیونکہ بچپن میں والد صاحب فوت ہو گئے. اچھا، لینی کسی کو لینی، دیتے ہی رہے ہیں ساری زندگی. کتنے بچے ہیں؟ کتنے 3 بھائی بچے بہن؟ ہیں، 2 بچیاں ہیں. 4 بچیاں ہی، 2 فوت ہو گئی، چھوٹیاں اللہ نے پیاریاں ہو گئی. 2 انہوں نے شادیاں بھی کی، وہ بھی بچیاں آ رہی نے. گاؤں میں بچے بھی جوان ہو گئے، بچیاں دے بھی 3 بچیاں دے جوان نے. جاتے ہیں آپ ملنے کے لیے؟ نہیں، انہوں نے جان جو کا چھڈیا نہیں، مار کے کڈیا انہوں نے. مار کے نکالا؟ ٹانکے توڑے میری تو، ٹانکے لگے سی. دیکھو ٹانکے، دیکھو ادھر جی. دیکھو پلچو ہوا، یہ ٹانکے ٹوٹے. مارا کیوں؟ بس جو ان کو کہتا وہ مانتے نہیں تھے. انہوں دی ماں انہیں نار آ کے کہندی یہ ٹھیک ہے، تم غلط ہے.
मुझे ये बताएं कि जाहिर है तब भी आप ईद तो मनाते होंगे ना, ऐसा तो नहीं होता कि ईद तो मनाते थे कि ईद पढ़ लेते थे, दौड़ के जाते थे, ईद पढ़ते थे। वालदा से कभी खाने की फरमाइश नहीं की कि ये मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए? अल्लाह वाले खाने के लिए हर चीज अल्लाह देता था। वालदा मैनू 3 परौंठे आसर क्यों लानी 3 परौंठे ना। वालदा को पता होगा कि ये पसंद है इनको। हाँ जी। और भी दोस्तों से बात करेंगे, क्योंकि ईद अपनों के साथ गुजारनी चाहिए या किसी भी जगह पे ईद गुजार सकते हैं। इन लोगों को एहसास है किस चीज का कि ईद अपनों के साथ है या आप कहीं भी गुजार सकते हैं। इनसे पूछते हैं कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। ईद के हवाले से बताएं कि ईद मना रहे हैं। खुशियां तो दिल में होती हैं, मगर मजबूरी की वजह से ना हम यहाँ आए हैं, मजबूरी की वजह से। याद आती है? याद तो आती है बच्चों की, तो किसको नहीं आती। राब्ता नहीं किया कभी उन्होंने? राब्ता आते हैं, कल भी मिल के गए हैं। सिर्फ मिलना काफी होता है? मिलना काफी नहीं, प्यार मोहब्बत और चीज होती है। घर में रहना सहना और बात है, यहाँ पर मिलना और बात है। यादें आती है कि मैं जाऊं मुझसे माफी मांग ले या वो? 1979 में, माशाल्लाह। 1979 में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हम्म जितने MP हैं, मैंने फैसलाबाद के सारे मेरे वाकिफ हैं जी, टोटल। मगर मैं मजबूरी की वजह से किसी को बताया नहीं कि मैं कहाँ हूँ। पूछा ही नहीं? नहीं पूछा ही नहीं, बस वो तशद्दुद मैंने इसलिए नहीं किया कि अच्छे भले आदमी हैं, क्या कहेंगे भाई बेटा फौत हो गया। वालदैन की याद आती होंगी कि आपने वालदैन से इतना याद प्यार तो किया आती है भाई जी। और आपके बच्चे आपके साथ क्या बिल्कुल करें? बिल्कुल, देख लो कितनी, किसी को ये नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ। कभी ये अब भी पता नहीं किसी को मैं कहाँ हूँ। कभी ये सोचा कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला किसी बात से नाराज हो? जी आता है, ऐसा आता है? बिल्कुल बिल्कुल याद आती है। हो सकता है गलती हो गई हो, अल्लाह माफ करे। लेकिन जब मोबाइल निकालते हैं कभी बच्चों का नंबर खुद से डायल करने की कोशिश की हो? नहीं, नफरत हो गई उनसे बिल्कुल। यार उन्होंने इतना कुछ करने के बावजूद मुझसे ये सलूक किया है। ये वालदैन की याद आती? वालिदैन की तो बहुत याद आती है। कैसे प्यार करते थे वो? अगर वो होते तो ऐसा ना होता। हाँ जी, बहुत प्यार करते थे। ईद लेते थे उनसे? ईद भी लेते थे पूरी देव जी देते थे, वो देते थे। उस वक्त में तो थोड़े से पैसे होते होंगे ना? वहाँ 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए बस बोरी बोरी वाले पैसे चलते थे। मेरी उम्र 83 साल है, माशाल्लाह। 83। लगते नहीं है। हाँ लगते नहीं है बस अल्लाह का बड़ा करम है। आज तक मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, इतनी उम्र होगी। क्या पैगाम देंगे? जाहिर है ईद तो अपनों के मैं साथ है। यही कहूंगा कि घर में सुकून हो ना तो फिर ईद होती है, अगर घर में सुकून नहीं है तो वो ईद कोई नहीं है जी। बहुत शुक्रिया जी। और भी साथ हैं मौजूद, उनसे जानते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजरती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है, शुक्र है। ईद के हवाले से बताइएगा। ईद मना रहे हैं आज तो बड़े तैयार श्यार हुए हैं। तैयारी के आज ही वो असल में खुशी होती है घर में बच्चों के साथ, अपनों के साथ। खून के रिश्ते होते हैं, फिर कशिश भी होती है और प्यार मोहब्बत हो तो फिर है। बस ये वक्त बदल गया, क्या दौर आ गया, कोई चाहत ही नहीं किसी को, कोई ख्याल ही नहीं करता। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे 2 बेटे। भाई कितने थे? भाई तो माशाल्लाह हम 6 थे। एक भाइयों ने भी नहीं पूछा? भाई 4 तो फौत हो गए अल्लाह के प्यारे वाले। एक छोटा है मेरे से, तो वो भी ऐसा ही है, बस वो उसकी भी बेगम फौत हो गई है, तो वो उसका बेटा एक बाहर है अजरबैजान में, एक यहाँ। वो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं वो शहर में। कभी उन्होंने सॉरी नहीं किया कि माफ कर दें, गलती हो गई, आ जाएं नहीं, वापस? उनका कोई मसला नहीं है। वो घर वाली है ना, उसकी तबीयत ऐसी है, कोई बर्दाश्त नहीं है। वो कहते हैं बच्चे तो अम्मी चलो जान दो, छोड़ दो, नहीं चलो, मतलब वो ज़हन ऐसा सख्त हो गया, कोई नरमी नहीं है। रात में याद आती है, कभी रोए हो? हाँ, रोना भी आता है, याद तो हर वक्त आती है। कोई कैसा वक्त था, मोहल्लेदारों से मिलते थे, रिश्तेदार आते जाते थे, हम भी जाते थे। घर में रहना, खुशियाँ, रमजान शरीफ में सहरी करनी, सारा कुछ। घर का तो यहाँ का फर्क बहुत है, तो फिर भी क्या करें,
मजबूरी है, वक्त गुजारना पड़ता है। मैं मजबूर हो गया था, किसी बच्चे ने किसी ने कहा, वो रोका भी नहीं आपको? नहीं, वो 2 बेटे हैं, किराए पे रहते हैं, वो घर में नहीं थे, तो बेगम थी। बाद में तो रोका होगा। बाद में वो कहते हैं, वो कहीं मतलब ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो खुद कुछ नहीं करते। कहने से पूरा हो जाता है? नहीं, वो कहते हैं कि वो आ जाओ, कोई कहता है रहने रही जाओ। वो बेगम है, वो हर वक्त ही मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज यही है कि अल्लाह करे, ये ईद का खुशी का मौका है, अल्लाह ताला सबकी खुशियां, सबको खुशियां दे, दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल करे, और किसी के सदके हमारे पर भी रहम करे। अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वो सब कुछ हमारे भी गलतियां माफ करे, खताएं माफ करे, और करम मेहरबानी करे। आज की वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि एक तो सोच के दिल फट जाता है कि यार अपने वालदैन को अपने से दूर कैसे कर सकते हैं। इसी वजह से आज ईद वाले दिन हम इधर आए थे कि आपको दिखाएं कि ये ईद कैसे गुजारते हैं। अगर इनमें से किसी के भी बच्चे भाई वीडियो देख रहे हैं तो वो कम से कम इनके साथ लाजमी मिलें और ईद गुजारें। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी।